नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा अवलोकरा कहानीर पंचम अध्याय कुहुक दीप। परिवेषण परशुराम बेहेरा। सेदिन संज बेलू गोसाई आउ अवलोकरा जो नगरी रे पहुँचिले सेठी थिला गोटे बड़ पोखरी। पोखरी कूल गोटे सुंदर मंदिर। सेमाने से मंदिर पिंडारे आसी आश्रय नेले। राति भी सेठी कटई देबे बोली मनस्थ करी से पोखरी रे गोड़ हाथ धुआ धुई करी आसिले। मंदिर पिंडारे गोसाई थका मेंटेबे बोली टिके बसी पड़ले। आउ अवलोकरा मंदिर भितर को जाई बुली आसिला। अल्प समय पर मंदिर भितर आसी सान्तଙ୍କ आगरे बसी पड़ी कहिला, गोसाई हो गोसाई महापुरु, ये बड़ आचंबित कथा मो। एमिति मंदिर तो मु आगुरु कोठी देखिनी। तमे आग जाउन देखि आसीबो। एते बड़ मंदिरटा हेइछि जे एठी दियो की देवता केही नाहंती। तुच्छा फुलटिए पूजा पाउछि। गोसाई ये कथा कौन बुझेई कि कुह। ता परे रोसई बास आउ खिया पिया कथा। अवलोकरा कथा सुनी गोसाई टिके हसी देले आउ कहिले, हौ हेला तोरी कथा हौ। आग सेई फुल कथाटी मु तते कहिबी, ता परे जो कथा। नहले तो परी अबुजा भंडारी को आयत करिबा मते कष्ट होई जिवो। हौ तू पक्का कमल पुओते छता, शुणु अवलोकरा मु कहूची कथा। एथर अवलोकरा छता डेरी दे कंबल बिछेई देला। दुहे सेठी बसिले। एबे गोसाई तांकर कथा आरंभ कले। बहु वर्ष पूर्वे एई देशरे जने राजा थिले। से थिले खूब भ्रमण प्रिय। तांकर थिला गोटे विराट पानी जहाज। सेइथिरे बसी से सबु वर्ष समुद्र पथरे दूर दूरांतर देश को बुलिबाकू जाउथिले। थरे से एमिति जहाजरे दूर देश को जाउथिले। फेरिबा बाटरे सेमानंकर समस्त पानीय जल शेष हो गला। तेणु राजांक सहित कर्मचारी माने खूब व्यस्त हो पड़िले। कौठी एक स्थल भाग संधान करी जल संग्रह करने को चिंता करी समुद्र पथरे फेरुथांती। एतिकी बेले दूर रे एक स्थल भाग दृष्टिगोचर हैला। एणु नाविक माने सेठाकू जहाज नहीं गले। सेठी थिला गोटे बण जंगलपूर्ण द्वीप। राजा सेई द्वीप निकटरे जहाज लंगर पकेइले। द्वीप मध्य को जाई जल संधान करने 10 जन सशस्त्र अनुचरों को प्रेरण कले। राजांक अनुचर माने द्वीप मध्य को गले। हेले बहु विलंब जाए सेमाने आउ फेरिले नहीं। कथा कौन? तथापि आहुरी किछि समय अपेक्षा करी हताश हेले। एणु राजा निजे सेमानंकर संधान करने को बाहरिले। राजांक कर्मचारी माने तांकु एथिरे बारण करुथांती, मात्र से मानिले नहीं। से कहिले, मु राजा हई मोर कर्मचारी मानंक सुरक्षा पई जदि मु निजे न जीवी तेबे ये बहुत बड़ अन्याय होई जिवो। एणु तमे माने समस्ते एठी थाओ, मु एका जाई सबु समस्यार समाधान करिवि। एतिकी कही राजा माँ गड़चंडी को प्रणाम करी तरबारी हस्तरे दीप मध्य को प्रवेश कले। राजा थिले देवी गड़चंडींकर बड़ भक्त। से जीवा बाटरे गड़चंडी को स्मरण करुथांती। एतिकी बेले गोटे हलदी बसंत चढ़ई आसी राजांक कांधरे बसी पड़िला। राजा चमकी पड़िले। चढ़ईटी राजांक कान पाखरे कहिला, भय करनी राजा, मु देवी गड़चंडी। मु तमर सुरक्षा पाई तम पाखे पाखे रहिछि। एई दीपरे गोटिए मालुणी बुढ़ी अछि। से तार मंत्र बलरे गोटिए सुंदरी राजकन्या रूपरे नर तोली एइठी रहिछि। सेइथि पई ए दीपकू कुहुक दीप कुहा जाए। से मालुणी एठाकू आसुथिबा समस्त मनीष मानंकू बाघ, भालू, कुकुर, मांकड़ आदि पशु पक्षी करी ए दीपरे विचरण करुथिबा समस्त जीवजंतु जणे जणे मनीष तमर अनुचर मानंकू से एठी घुसुरी करी रखिछि। राजा पचारिले, हेले माँ मु एमानंकू एठू केमिति उद्धार करिवि? देवी कहिले, सुण, एठाकू जो माने आसंती समस्तंकु सेई मालुणी खूब आदर अभ्यर्थना करी तार जादू सरबत पीवाकू दिए। तापरे सेई पानीयर प्रभाव रे मनीष तार स्वभाव अनुसारे पशु पक्षी परिणत हो जाए। एणु मु तुमको एई सुना फूलटिए दउची। एई नियो, एहाकू थरे सुंघी देई निज पोशाक भितरे रख। तमको आउ से मालुणीर जादू किछि करि परिबनी। जाओ, तापरे जहा करिबा कथा करिबो। एबे राजा मांक ठारू आशीर्वाद फूल नहीं आघ्राण कले आउ ताकू साइथिकी रखिले। एथर राजा निर्भय रे आगकू चलिले। किछि बाट जिबा परे
ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ଦେଖାଗଲା। ରାଜା ସେହି ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଲୁଣୀର ଦାସୀ ପରିବାରୀମାନେ ଆଦରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠରୀକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଥାନ୍ତି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ଆମ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହାପରେ ମାଲୁଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାରିକାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସୁନା ପାତ୍ରରେ ପାନୀୟ ପରିବେଷଣ କଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାନୀୟତକ ପିଇଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ଏହା ଦେଖି ମାଲୁଣୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା, ହେ ରାଜା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଭୀଷଣ ପାନୀୟ ପ୍ରଭାବରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି। ନିୟମତଃ ତୁମେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା କଥା। ମାତ୍ର କ'ଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ? ମାଲୁଣୀର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ଚୁଟିକୁ ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲେ। ଆଉ ତରବାରୀ ଉଠେଇ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମଣିଷ କରିଦେ, ନହେଲେ ଏକା ଚୋଟକେ ଗଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଏବେ ଆଉ ମାଲୁଣୀର ଉପାୟ କ'ଣ? ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲା। ଆଉ ଘୁଷୁରି କରିଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ରୂପ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଶେଷକୁ ରାଜା ନିଜର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜାହାଜ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଜାହାଜରେ ବସି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ଦେବୀ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଦେଇଥିବା ଫୁଲଟିକୁ ରାଜା ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ତୋଳେଇ ଫୁଲଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଏଇ ଫୁଲଟି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ ଅବଲକରା, ଏଇ ଫୁଲ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏବେ ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ସବୁ ବୁଝିଲି। ଆଉ ବସିବା କାହିଁକି ଗୋସେଇଁ? କାଠ କୁଠା ସଜାଡ଼ି ରୋଷେଇବାସ କରେ, ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇବା। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ ଯେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଅବଲୋକରା କାହାଣୀର ଷଷ୍ଠ ଭାଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ରାକ୍ଷସ ଜଳପାଦ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲୋକରା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ କଥା ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଗୋସେଇଁ ଅବଲୋକରାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ରାତିଟା ସେଇଠି କଟେଇ ଦେବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଚଟି ଘର ଦେଖି ରହିଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ଜଳଖିଆ କିଛି କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅବଲୋକରା ଗଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା, ସେଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ଘର ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ବସିଛି। ଆଉ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ସେଇ ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଦେଖି ଅବଲୋକରା କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କେବଳ ଚୂଡ଼ା ମୁଢ଼ି କିଣି ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳଖିଆ ରଖିଦେଇ ଆଗ ପରି ଗୁମ୍ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, କିରେ, ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ କେଉଁଠି ଦେଖିଲୁ କହୁନୁ? ଆଉ ମୁହଁଟା ହାଣ୍ଡି କରି କାହିଁକି ଏମିତି ବସିଲୁ? ଏବେ ଅବଲୋକରା ପାଟି ଖୋଲିଲା, ଗୋସେଇଁ, ଏ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି? କଥା କ'ଣ? ଗୋସେଇଁ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ତତେ ମୁଁ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆଗ ଜଳଖିଆ କରିବା, ତାପରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ମୁଁ କହୁଥିବି ଆଉ ତୁ ଶୁଣୁଥିବୁ। ଏବେ ଅବଲୋକରା ଆଉ ଗୋସେଇଁ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ତରବର ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାଟ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଗୋସେଇଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭାରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାକ୍ଷସ। ସେ ରାକ୍ଷସର ନାଁ ହେଉଛି ଜଳପାଦ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମଣିଷଟିଏ ସେଇ ବାଟରେ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସେ ତାର ପିଠି ଉପରକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼େ। ଲୋକ ଅତର୍ଚ୍ଛାରେ ଧାଇଁବାରେ ଲାଗେ। ରାକ୍ଷସଟା ତା ପିଠି ଉପରେ ବସି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୁଏ। ଆଉ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼େ ଆଉ କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ସେଇଠି ସେ ଲୋକକୁ ରାକ୍ଷସ ଜଳପାଦ ମାରିକି ଖାଇଦିଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇ ଜଳପାଦ ରାକ୍ଷସର
ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ରାକ୍ଷସର ଉପଦ୍ରବ ସହି ନ ପାରି କେତେ ଲୋକ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଭାରି ଡରିମରି ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ। ଦୈବାତ ଯେଉଁ ଗଛରେ ସେ ରାକ୍ଷସଟା ରହିଥିଲା ସେଇ ଗଛ ତଳ ଦେଇ ଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେମିତି ସେ ଗଛ ବାଟେ ଯାଇଛି, ଜଳପାଦ ରାକ୍ଷସ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଧରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରା ଛାନିଆ, ଡରରେ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବାରେ ଲାଗିଲା। ବିଚରା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବି ନ ପାରି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ରାକ୍ଷସ ତ ତା କାନ୍ଧରେ ବସିଥାଏ ଆଉ ହସି ହସି କହୁଥାଏ, ବାଃ ବାଃ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଘୋଡ଼ା ଭଳି ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼, ଆଉ ତୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଯିବୁ ମୁଁ ତତେ ସେଇଠି ଖାଇବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚରା କ'ଣ କରିବ, ତା କାନ୍ଧରେ ରାକ୍ଷସ ତ ବସିଛି, ସେ କେମିତି ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଶେଷକୁ ସେ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ରାକ୍ଷସକୁ କହିଲା, ଆରେ ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ତୁ ମୋତେ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି କ'ଣ ଡରଉଛୁ? ମୁଁ ପରା ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ରୋଜଗାର ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ମୋ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଉ ହେଲା, ଏବେ ମୋତେ ଖାଇଦେ। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ଆରେ ତୁଟା ତ ଭଲ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଛି, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। କିଛି ସମୟ ତୋଠାରୁ ଏ ମଜା ମୁଁ ନେଇସାରି ତାପରେ ତତେ ଖାଇବି ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ରାକ୍ଷସ ଭାଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମେ କୁଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଛ, ତମକୁ ଦେବତାମାନେ ବି ହରେଇ ପାରିବେନି। ତେବେ ତମେ ଦେବତାଙ୍କ ସୁଆଦିଆ ମାଉଁସ ନ ଖାଇ ଏ ଅପର୍ଚ୍ଛନିଆ ମଣିଷ ମାଉଁସ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଖାଉଛ? ଏ କଥା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସ ହସି ହସି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ୍, ମାତ୍ର ଦେବତାମାନେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ବିପଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ତମର ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ? ତମେ ପରା ଅମର ବର ପାଇଛ? ରାକ୍ଷସ ଟିକେ ନରମି ଯାଇ କହିଲା, ହଁ, ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ଅମର ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ, ତ୍ରିଭୁବନରେ ମୋତେ କେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇ ପାରିବେନି। ହେଲେ ମୋରି ନାଁରେ ହିଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ସେ କଥା ତତେ କହିଦେଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତେବେ ଶୁଣ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଜଳପାଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପାଦ ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ପାଦ ଆଡ଼ୁ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ମୁଁ ମରି ପାଣିରେ ମିଶିଯିବି। ହଉ ହଉ, ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁ, ତୁ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ସେ ଗୋଟେ ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ବି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ନଈ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ରାକ୍ଷସ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତା ପାଦ ଆଡ଼ୁ ତରଳି ତରଳି ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା। ରାକ୍ଷସର ବିକଟ ଚିତ୍କାର ବି କ୍ରମେ ମିଳେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ରାକ୍ଷସ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଲୁ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଜଳପାଦ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତାରି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିପଦମୁକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତି। ଶୁଣିଲୁ ତ ଅବଲକରା ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରହସ୍ୟ। ଏଥର ଚାଲ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଖିବୁ ମୋତେ ପଚାରିବୁ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ଧାନ ଉଷା ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଆଜିର ଅବଲକରା କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଅବଲକରା କାହାଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ, ହାତେ ପିଞ୍ଜରାରେ ସାତ ହାତ ମଣିଷ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ଦି ଜଣ ଯାକ ଗଣ୍ଠେଲି ପତର ଧରି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ଗୋଟେ ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସିଥାଏ।
ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅତିଥିଶାଳା ଦେଖି ସେଇଠି 2 ଜଣ ଯାକ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଏବେ ଅବଲକରା ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଅବଲକରା ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜବାଟୀ। ରାଜବାଟୀର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖି ଅବଲକରା ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ସେଇଠି ଦେଖିଲା ମୋଟେ ହାତେ ଲମ୍ବର ଗୋଟେ ଲୁହା ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ କଣ୍ଢେଇ ପରି ଗୋଟେ 7 ହାତ ମଣିଷ ତାରି ଭିତରେ ଅଛି। ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ତ 2 ହାତ, ଇଏ ପୁଣି କେମିତିକା ମଣିଷ? ଇଏ ମଣିଷକୁ 7 ହାତ କରି କିଏ ଗଢ଼ିଲା? ଏମିତି ଅଜବ ଜିନିଷ ଦେଖି ଅବଲକରା ତରବର ହେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇ ସଉଦାପତ୍ର କରି ଚଟାପଟ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ସଉଦାପତ୍ରକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଗୋସେଇଁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ଅବଲକରା, ଆଜି ପୁଣି କୋଉଠି କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ତୁ? ଅବଲକରା କହିଲା, ଗୋସେଇଁ ମହାପୁରୁ, ଇଏ ହାତେ ପିଞ୍ଜରାରେ 7 ହାତ ମଣିଷ ଦେଖି ମୁଁ ତ ଏକବାର ଛାନିଆ। ତମେ ଆଗେ ମୋତେ ୟାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ କୁହ, ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ଖାଇବା, ଏସବୁ କଥା ପଛରେ। ଗୋସେଇଁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ହେଲା ହେଲା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଗେ ଯା ଚୁଲିଟା ଲଗେଇ ଦେ ଆଉ ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ଦେ, ତାପରେ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିବୁ, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଶୁଣିବୁ। ଏବେ ଅବଲକରା ଗୋସେଇଁଙ୍କ କଥା ମାନି କାମ କଲା। ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇ ଆସି ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା। ଗୋସେଇଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବେ ଶୁଣୁ ଅବଲକରା, ତୁ ଯାହା ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଇଏ ଆଜିକାଲିର କଥା ନୁହଁ, ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଥା। ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ବୀରପ୍ରତାପ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଅମାପ ଧନ ଦୌଲତ, ଅକଳନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କିଛି ପିଲାପିଲି ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ରାଜା ଅନେକ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ପୂଜା ବ୍ରତ ଯଜ୍ଞ କଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ବଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଟା ଟିକେ ଏକଜିଦିଆ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଉଥାଏ ସେତିକି ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଦିନେ ରାଜା ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ତୁ ହେଲୁ ରଜା ପୁଅ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁ ରାଜା ହେଇ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବୁ। ଏଣୁ ତତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏବେଠାରୁ ବାପା ତୁ ଯଦି ଏତେ ଅମାନିଆ ହବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଏମିତି ରାଜା ପୁଅକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ହେଲେ ରାଜା ପୁଅ ଏସବୁ କଥାକୁ ଏକାନରେ ପୂରେଇ ସେକାନରେ ବାହାର କରିଦେଲା। ଶେଷକୁ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ରାତି 9 ପାହୁଣୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରି ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ରଜା ପୁଅ କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନଦୀ ଉପନଦୀ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଠି ସେ ଦେଖିଲା ଝାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆ ଘର, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ଅନେକ ଗଛଲତା। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ହବ ବୋଧେ। ଏବେ ରାଜା ପୁଅ ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଋଷି ଠିଆ ହେଇ 2 ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ପୁଅ ଋଷିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସେ ଦିନକ ଗଲା। ତା ପରଦିନ ଋଷିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ରାଜା ପୁଅକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ କିଏ, ତମ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାର ଋଷିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଋଷିଙ୍କର ବହୁ ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। ଏଥିରେ ଋଷି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦିନେ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି ରଜା ପୁଅଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତମେ ଆଉ ଅମାନିଆ ହେଇ ରହିନାହଁ, ତମ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ଖରାପ ଗୁଣ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ଏଥର ଋଷି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ସଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷ ଥିବା ପିଞ୍ଜରାଟିଏ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ହେଲା ତମର ଗୁରୁ। ଏହାଠାରୁ ତମେ ବହୁତ କିଛି ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଆଉ ଇଏ ତମର ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହା ହବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ୟାକୁ ତମେ କେବେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବନି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ସେମିତି ତମେ କର ତାହେଲେ ତମର ବହୁ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏବେ ତମେ ତମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଫେରିଯାଅ। ଏହାପରେ ଋଷି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପାଠ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏଇ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷଟି ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ତୁମେ ତାକୁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ କହିବ ସେ ତମର କଥା ମାନି ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି କିଛି ପରାମର୍ଶ ମାଗିବ ସେ ତମକୁ ସତ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି ସେଇ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏ କଥା ବି ତମେ ଜାଣିଥାଅ ରାଜକୁମାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର 2ଟି ଲେଖା ହାତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାହାର 7ଟି ହାତ ଅଛି। ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ଯାଅ ରାଜକୁମାର,
एबे तमे तम निज राज्य को फेरी जाओ। एबे राजकुमार ऋषि कथा को सम्मान जणई प्रणाम करी पिंजराटी को धरी फेरी आसिले। राजकुमार बाटरे जाऊ जाऊ आउ गोटे राज्य रे पहुंचिले। आउ सेई राज्य रे पहुंचु पहुंचु तांको सम्मुखरे गुड़ाए हाड़ जमा हो गला। राजकुमार भाविले ये बोधे को एक मायापुरी। आउ अल्प समय मध्यरे से अंचलटी धुआंमय हो गला। आउ धुआं अपसरी जिबा परे राजकुमार देखिले सेई सबु हाड़ बदल रे खाली मला मनीष मानकर शब कांडी हेइची। राजकुमार ए सबु को देखि खाली भयरे थरिबाकू लागिले। चारिआडे शुभुथाए खाली मला कंकाळ मानकर अटहास्य। आउ ता परे परे सेई मला मनीष मानकर क्रंदन। पुणी टिके परे माड़ी आसिला घोर अंधकार। राजकुमार एबे ऋषि शिखेइथिबा मंत्रटी पढ़िबाकू आरंभ कले। मंत्रटी को पढ़ी सारिबा क्षणी राजकुमारଙ୍କ हातरे थिबा पिंजरा भितरु 7 हाथ विशिष्ट एक विशाल पुरुष तांको आगरे छिड़ा हे गला। राजकुमार संगे संगे कहिले ए विपदरु मते उद्धार कर। राजकुमारଙ୍କ आदेश पाइबा क्षणी से विशालकाय मानव कौन कला के जाने मुहूर्तक मध्यरे राजकुमार जाहाकू देखि भय करुथिले से सबु जिनिस कुआडे उभा नहीं जाइछि। तापरे से विशालकाय मनुष्यटी पुणी कंढेईटिए हेई से पिंजरा भितरे रहीगला। तापरे सेठी देखागला गोटे राजप्रासाद। आउ से राजप्रासाद भितर को राजकुमार प्रवेश कले। से राजप्रासाद भितर को पशु पशु तांको आगरे आविर्भाव हैला एक अपूर्व सुंदरी। राजकुमार से तरुणी की देखिबा क्षणी आश्चर्य हो गले। आउ ताकू तार परिचय मागिले। से तरुणी कहिले मु जणे स्वर्गर अप्सरी। इंद्रଙ୍କ आदेशरे मु मर्त्य को आसीथिली जणे ऋषिंकर ध्यान भग्न करिबा पई। ऋषिंकर ध्यान भग्न हैला सत, मात्र ऋषि मते अभिशाप देले मु आउ केबे स्वर्ग को जाई परिबिनी। एई मर्त्यरे मनुष्य हेई रही जिबी। जदि केही मनीष एठिकी आसी मोर मायाजाल को काटी पारिबो तेबे जाई मु अभिशापरु मुक्ति हेबी। आउ सेई पुरुष को मु विवाह करी एठी संसार करिबी। सेई दिन को अपेक्षा करी मु आजि पर्यंत एठी आत्मगोपन करिथिली। आज आपण मते ऋषि को अभिशापरु मुक्त करिथिबारु मु आपणको विवाह करिबा पई अनुमति मागुछि। एहा पर राजकुमार तरुणी कथार सम्मति जणाई तांको विवाह कले। आउ सेई राजप्रासाद रे किछि दिन आनंद रे बितेई पुणी निज राज्य को फेरी आसिबाकू चाहिले। दुई जण जाक निज राज्य रे पहुंचिले। हेले राज्य रे पहुंची जहा देखिले तांको मनरु सबु सराग उभेई गला। कारण तांकर ए राज्य आउ से राज्य हेई नाही। राजा रानी को मृत्यु परे राज्य अराजक होबारु अन्य एक राज्यरु राजा आसी जोर जबरदस्त तांको राजसिंहासन रे बसी राज्य शासन करुची। प्रजा माने केही भी जने सुखरे नाहंती। नुआ राजांकर अन्याय अत्याचार दिनकु दिन बढ़िबारे लागिची। राजकुमार सेठार आसी पहुंचीबारु प्रजा माने आसी तांकर दुख कष्ट कथा कही तांको पितांकर राजसिंहासन रे बसिबा पई तांको अनुरोध कले। एबे राजकुमार पुणी से ऋषि देइथिबा मंत्र को उच्चारण करिबारे लागिले। सांगे सांगे से पिंजरा भितरु 7 हाथ विशिष्ट एक विशाल मानव आविर्भाव हैला। राजकुमार रो आदेश रे से शत्रु राज्यर राजांकु परास्त करी सेई राजांकर समस्त कर्मचारी और सैन्य मानंकु निज राज्यरु घौड़ेई देले। एबे राजकुमार सेई राज्यर राजा हेई निज पितांक सिंहासन रे बसी प्रजा मानंकु सुखरे पालन कले। एमिति भावरे तांको परे तांको पुओ नाती मध्य राज्य शासन करि चलिले। मात्र से पिंजरा भितर 7 हाथर मनीषटी सेई दिन ठारू आजि पर्यंत सेमिति रहिछि। हेले से मंत्र तो आउ काहाकू जणा नाही ना। तेणु ताकू कामरे लगेइबा आउ काहारी पक्षरे संभव नुह। तेणु एई राज्यर मंगल सूचक रूपे पिंजराटीकू राजबाटीर मुख्य द्वार रे स्थापन करा जाइछि। आछा एबे बुझिलु तो बल करा। राजबाटीर मुख्य द्वार रे काहींकी हाते पिंजरा रे 7 हाथ मनीष रहिछि। एथर अबल करा कहिला हां गोसेई आपणଙ୍କ संगरे आसीछि बोली सिना मु एते कथा जानुछि। गोसेई हसी देई कहिले हौ हौ तू एबे जा भात गाली कोन तरकार रे व्यवस्था कर। शीघ्र खाइकी सोइबा पुनी सकाळ उठिले बाट चलीबाकू हबो। आजिर अबल करा कहानी को आमे एठी रखुछु। पुनी एक नुआ कहानी नै आगामी अध्याय रे आसीबु। सेते बेले जाय विदाय दियंतु। नमस्कार। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागु थाए, आपण को मन को छु थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नै आमे पुणी आपण पाखरे आगो को आसीबु।
ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।